أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا دن عید کا دن ہے. عید الفطر خوشی کا دن ہے اور یہ خوشی اور مسرت اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے پورے رکھے اور جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یعنی رات میں تراویح پڑھی، اور جس نے قرآن کی تلاوت کثرت سے کی. تو اس کے لیے یہ عید کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے اس کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے راتوں میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. ایک اور روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر ہے، اس رات میں جس نے عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو لہٰذا یہ اس آدمی کے لیے خوشی کا دن ہے جو ان تینوں کاموں کو انجام دیا، پھر اس کے بعد اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کیا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. اس کے لیے جو ہے یہ خوشی کا دن اور عید کا دن ہے. اور اس کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے جس نے اس مہینے کے اندر سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جو ہے توبہ کو منوایا، توبہ کو قبول کرا لیا. اور خوشی اس کے لیے ہے جس نے اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت حاصل کر لی، یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، امیر المومنین ہے،
خلیف زمانے کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک یعنی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ شخص آیا، کہا امیر المومنین، اور عید کے دن خشک روٹی کھا رہے ہو، سوکھی روٹی کھا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میرے بھائی عید اس آدمی کے لیے عید نہیں ہے جس نے نیا لباس پہنا، جس نے نئے کپڑے پہنے، یا جس نے جو ہے عمدہ کھانا سوید بنایا، عمدہ کھانا بنایا۔ عید اس کی نہیں ہے، بلکہ عید اس کی ہے جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیے۔ یہ عید اس کے لیے ہے، اور عید اس کے لیے ہے جس نے سچی اور پکی توبہ کرا لی، توبہ کری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے توبہ کو قبول کرایا۔ عید اس کے لیے ہے جس نے جو ہے اپنی مغفرت کرا لی، اس کے لیے عید ہے۔ یہ نئے کپڑے پہننا اور جو ہے عمدہ سے عمدہ کھانا بنا لینا عید کے دن، یہ ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے، بلکہ عید ان لوگوں کے لیے ہے۔ سلف صالحین کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ 6 مہینے وہ رمضان کی آمد کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتے، تو اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اب ہم نے عبادت کر لی، روزے رکھ لیے، تلاوت قرآن کی کر لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ میں نے جو عبادات کیے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اس کو اللہ تو قبول فرما۔ اس کو جو ہے آپ دعا کرتے رہیے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے کہ اللہ میری عبادت کو رد نہ کر دے، ٹھکرا نہ دے کہیں ایسا۔ اللہ سے جو ہے عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اور جو ہے آگے لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں عبادت تو کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض جماعت پوری نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، لیکن رمضان کے بعد ان کا یہ معمول نہیں رہتا، رمضان کے بعد وہ تمام عبادتوں کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا ایسے مسلمانوں کو رمضانی مسلمان کا لقب میں نے دے رہا ہوں۔ رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے میرے بھائیوں۔ رمضانی مسلمان وہ ہوتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آیا تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا، سارا مہینہ روزے بھی رکھا، عبادت بھی کی، تراویح بھی پڑھا، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کی، لیکن رمضان جاتے ہی جو ہے پھر یہ تمام عبادتیں اس نے چھوڑ دی۔ تو یہ حقیقی مسلمان نہیں، یہ رمضانی مسلمان ہے۔ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، حقیقی مسلمان بننا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، جس اللہ کو تم رب مانتے ہو رمضان کے مہینے میں، جس اللہ کو رب مانتے ہو، وہ شوال میں بھی اللہ تمہارا رب ہے، وہ ذی القعدہ میں بھی اللہ تمہارا رب ہے، وہ ذی الحجہ میں بھی جو ہے تمہارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینے وہی اللہ تمہارا اور میرا رب ہے۔ رمضان کے مہینے کے حد تک اللہ کو رب مت بناؤ مسلمان، اللہ کو رب مانو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر اللہ کو رب ماننا ہے تو ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں ان الذین قالوا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد مسجد کو چھوڑ دیا، رمضان کے بعد عبادتیں چھوڑ دی، رمضان کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، اوپر جو ہے وہ قرآن کو جو اوپر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں 12 مہینے مسلمان بن کے رہنا ہے، تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہمارے جو ہے عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور عبادتیں چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ تمہاری موت تک، تمہاری آخری سانس اپنے جسم سے ٹوٹنے تک تمہارے اوپر عبادت لازم اور فرض ہے۔ یہ فرض ہے، نمازیں تمہارے اوپر فرض ہے۔ رمضان کے حد تک نہیں ہے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ موت کی گھڑیاں ہمارے سامنے، ہم کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، قبر کے اندر اتارا اپنے ہاتھوں سے، لوگوں کے جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، اٹھا کر کے لے جا کر کے قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔
मिट्टी डाल दी गई। वो मंजर को अपने तसव्वुर में लाइए, कल मैं भी मरने वाला हूँ। आप कोई सर्टिफिकेट बताइए कि मुझे मरना नहीं है। जो ये समझता है, ये अकीदा रखता है, ये ईमान उसका है कि मुझे मौत नहीं है, तो फिर वो अपनी मर्जी मनमानी कर सकता है। हर मुसलमान इसको इस बात का जो है यकीन है कि उसको मरना है, लेकिन फिर भी जो है मौत से और आखिरत से गाफिल है इंसान। तो हमें चाहिए कि जो है अमल वाले हम जो है बनना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क्या फरमाया कि वो अमल अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा पसंद है जिस पर हमेशगी हो, यानी हमेशा थोड़ा अमल करो लेकिन हमेशा करो। थोड़े दिन कर लिया फिर छोड़ दिया नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम इस्तिक़ामत इख्तियार करो, यानी कि डट जाओ। इबादत शुरू कर दिए तो डट जाओ। जो इबादत जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसको जो है तुम करते जाओ, और तुम हरगिज उसकी ताकत नहीं रखोगे। और उस बात पर यकीन करो कि तुम्हारा बेहतरीन अमल जो है नमाज पढ़ना है। तुम्हारे आमाल में बेहतरीन अमल नमाज को पढ़ना है। और एक सच्चा मुसलमान जो है हमेशा वुजू की हालत में रहता है। इब्ने माजा और हदीस ये सही है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद और अमल सालेह पर जो है इस्तिक़ामत इख्तियार करने वालों के बारे में फरमाता, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है और उसके ऊपर डट जाते हैं। हाँ, उसकी इबादत के लिए अल्लाह को रब मानते हुए डट जाते हैं, हमेशा की जो है इख्तियार करते हैं। रमजान के हद तक नहीं, रमजानी मुसलमान नहीं बनना है, डट जाते हैं। सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तख़ाफ़ू, और ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते आते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ये कहते हैं कि डरो नहीं और गम भी मत करो। ये फरिश्ते कब कहते हैं? 3 अक़वाल बताए जाते हैं। एक, उसकी दुनिया की जिंदगी में ये फरिश्ते आकर उसको बता देंगे। दूसरा कौल है मौत के वक्त आकर के उसको ये बातें फरिश्ते बताएंगे। तीसरा कौल है जब उसको कब्र में रखे जाएगा उस वक्त बताए जाएंगे कि तू अपने रिश्तेदारों से, अपने आल औलाद से, अपने माँ बाप से जुड़ा हो गया, तू इसका गम मत कर, और जो माल तू छोड़ के आया उसकी जो है तू फिक्र मत कर, डरने की बात नहीं है। और आगे जो मराहिल तेरे सामने आने वाले हैं, हशर का मैदान है, और जो है उसके अंदर जो हिसाब किताब का मामला है, पुल सिरात का मामला है, इन तमाम मराहिल से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू कामयाब हो गया। ये खुशखबरी देने आ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो जन्नत देने वाला है जिसका तुमसे अल्लाह ने वादा किया हुआ है। ये अल्लाह से जन्नत हासिल करना है तो मेरे भाइयों हमें इबादत जो है हमेशा करना है। और ये दुआ भी करते रहे कि रब्बना ला तुझे कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद कजरवी में मुब्तला नहीं करना। अल्लाह, यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह मैंने रोजे रखे, नमाजें पढ़े और जो है तरावी भी पढ़े, कुरान का तिलावत किया, सबका खैरात किया, सब कुछ किया। अल्लाह मुझे इस पे इस्तिक़ामत अता फरमा, हमेशा इस तरह का अमल अदा करने की मुझे तौफीक अता फरमा। नफिल रोजे है वो रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। फर्ज नमाजों के अलावा नवाफिल के एहतमाम करने की मुझे तौफीक अता फरमा। ज़कात हमने रमजान के महीने में निकाली और नफिल सदका भी देने की हमें तौफीक अता फरमा। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और ये दुआ भी करें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह मेरे जो है दिल को जो है साबित कदम रखना। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को साबित कदम रखना, अल्लाह तेरे दीन के ऊपर साबित रखना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये दुआ हमेशा करते हैं, क्या बात है, क्या वजह है कि ये दुआ आप अक्सर कसरत से करते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों का दिल अल्लाह के 2 उंगलियों में से 2 उंगलियों के बीच में होते हैं। दिल जो है अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में होते हैं और अल्लाह जिसे चाहे वो हिदायत पे लगा दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि मैं साबित कदमी दीन के ऊपर अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम रख। ये दुआ भी जो हमें करते रहना। इसी तरह से नमाजों की पाबंदी रखना है हमेशा। नमाज रमजान के बाद में जो है नमाजों को भूलना नहीं, नमाजों को जो है कसरत से जो है नमाजों को जिस तरह रमजान में जो है इत्मीनान के साथ है उसमें आ जाना है। शव्वाल के रोजे है 6 रोजे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 साल रोजे रखने का सवाब अता करेंगे।
تو اس طرح سے سوال کے روزے رکھنے کی کوشش کی ہے اور جو ہے دیگر نفل نمازیں بھی جو ہے آپ جو ہے کثرت سے پڑھتے رہیں اور قرآن کی تلاوت جو ہے معنوں کے ساتھ پڑھیں. آپ معنوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ دین آپ نہیں سمجھیں گے, اسلام کو نہیں سمجھیں گے. بس باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چلے جا رہے ہیں اور ہماری موت بھی آ جا رہی ہے. ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں ہے. ہم مر جائیں لیکن ہم اپنے باپ داداؤں کو نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیوں چھوڑ دیے باپ دادا چلیں گے, باپ دادا قبر کے اندر چلے گئے, ان کے عمل ان کے ساتھ ہے. اب میرا اور آپ کا معاملہ ہے, میرا اور آپ کا معاملہ ہے. مرنے کے بعد میرا قبر کے اندر مجھے جواب دینا ہے, حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ سوچئے باپ دادا کیا تھے, نہیں ہو سکتا میرا باپ غلط تھا, میں میرے باپ کے طریقے پہ میں نہیں چل سکتا. اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے جو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اور دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں تمہارے بھی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آخری دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے, یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری سنت ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو میرے بھائیوں, اسلام کو سمجھنا ہے, دین کو سمجھنا ہے تو یہ قرآن اور حدیث کو جو ہے اپنا لو, تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں, قرآن کی تعلیمات پر غور کرنا ہے. اور کل قیامت کے دن اگر آپ قرآن کو چھوڑ دو گے, اعمال کو چھوڑ دو گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کو قرآن کے اندر درج کر دیا, وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری امت نے جو میری قوم نے جو ہے قرآن کو بھلا دیا تھا. لہذا میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن یہ کریں گے. تو آج ہم قرآن سے اپنا لگاؤ لگانا ہے, قرآن کو جو ہے معنی مطلب سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اور رمضان کے بعد نہ صرف عبادتیں چھوڑنا بلکہ برائیوں کی طرف واپس, جن برائیوں سے جو ہے رمضان سے پہلے جو برائیاں تھے ہم نے رمضان میں چھوڑ دیے, اور جو برائیاں رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیے, اب رمضان کے بعد بھی پھر وہ برائیوں کی طرف پلٹ کے نہیں جانا ہے. جو آدمی شراب پیتا تھا وہ شراب کو پھر ہاتھ نہ لگائے, جو بیڑی سگریٹ پیتا تھا وہ بیڑی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگائے, جو زنا کرتا تھا وہ زنا سے بچ جائے, جو چوری کرتا تھا وہ چوری سے بچ جائے. ہر قسم کی برائیوں سے جو ہے اس کو جو ہے بچنا ہے. اور جو ہے میرے بھائیوں, اب یہ عید کے دنوں میں تفریح کرنا بھی جائز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن تفریح ایسی ہو, یعنی کہ تفریح ایسی ہو جو شریعت کے اندر اس کی اجازت ہو. جیسا کہ احادیث کے اندر ہمیں روایتوں میں بات ملتی ہے, عید کے دن جو ہے تفریح کرنا یہ جائز ہے, بشرطے کہ کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لائے تو ان کے گھر میں دو لڑکیاں جو ہے وہ جو ہے گانا گا رہی تھی, اشعار پڑھ رہی تھی. وہ اشعار پڑھ رہی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں آتے وقت انصار جو ہے وہ اشعار پڑھے تو وہ اشعار دو لڑکیاں پڑھ رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہا اللہ کے نبی کے گھر میں یہ شیطانی گانا, یہ گانا بجانا, یہ گانے جو ہے جو شیطان کا جو ہے گانا ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر میں ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو بکر, ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے, ہر قوم کا ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے, ان کو گانے دو, یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے, جانے دو. یعنی اشعار پڑھ سکتے ہیں لیکن شرکیہ الفاظ جو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جو ہے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. موسیقی سے بچنا میرے بھائیوں, میوزک نوجوانوں یاد رکھو, میوزک سے اپنے آپ کو بچاؤ. میوزک بڑی خطرناک چیز ہے. میوزک اور شراب دو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی اور ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی, شکلیں بدل دی جائیں گی. ایک روایت میں آ رہا کہ سور اور بندر بنا دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو فرمایا جب موسیقی کے آلات جو ہے عام ہو جائیں گے, یعنی میوزک انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے. لوگ موسیقی میوزک سننا شروع کر دیں گے احتیاط سے, اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی. گانے والیاں عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میوزک ہم سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ دو چیزیں مل گئی.
तीसरा, शराब को हलाल समझा जाएगा। अब शराब पीने वाले को पूछो क्या करूं भाई, मेहनत करके आता हूँ, थका हुआ हूँ, जरा पीने में क्या हर्ज है। वो फतवा देता है अपने आप को कि शराब कोई हराम की चीज नहीं है, शराब गलत नहीं है। वो अपने आप पे जो है शराब को हलाल कर लिया। और ये तीन चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जमीन के अंदर इनको धंसा दिया जाएगा, सुअर और बंदर बना दिया जाएगा, इनकी शक्लों को मसक कर दिया जाएगा और पत्थरों की बारिश इनके ऊपर होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी तरह से मेरे भाइयों, अब ईद के दिनों में जो है पांच चीजें हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए। मुनकरात है यानी हराम चीजें, हराम काम, उसको जो है हमें छोड़ना चाहिए। क्या है? सबसे पहली चीज कपड़ा। अक्सर लोगों को आज देख लीजिए, खड़े होने के बाद जिसके कपड़े तखने से नीचे है, घर को जाके पहले कैंची से काटना, पहले कैंची से काटे। बड़ी मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जो है तकब्बुर और गुरूर से जो है जमीन को कपड़े को घसेटते हुए जा रहा था, कपड़े को घसेटते हुए जा रहा था, यानी कि टखने के नीचे उसका कपड़ा था, तकब्बुर और गुरूर उसके अंदर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जमीन के अंदर धंसा दिया और वो अभी तक जो है जमीन के अंदर धंसा जा रहा है और क़यामत तक धंसते ही रहेगा। ये तकब्बुर गुरूर की निशानी है, टखनों के नीचे कपड़ा लटकाना। बुखारी की रिवायत है, जो टखने के नीचे कपड़ा लटकाता वो जहन्नम में है, जहन्नम में है वो। तो ये मामूली चीज नहीं है, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है। इसी तरह से जो एक आदमी जिस तरह से जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई के दाने के बराबर अक्सर लोगों के अंदर तकब्बुर देखा जाता, गुरूर, अरे मैं हूँ, नहीं मेरे भाइयों, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरी चीज, दाढ़ी को मुंडाना, दाढ़ी को मुंडाना। क्या है? रमजान का चांद देखते दाढ़ी छोड़ दिया, दाढ़ी को छोड़ दिया। अब शव्वाल का चांद, ईद का चांद देखते जाके क्लीन शेव। अल्लाह, हराम है मुसलमानों, हराम। ये दाढ़ी रखना फर्ज है, सुन्नत नहीं है, फर्ज है। तमाम नबियां इसको रखे दाढ़ी को, और मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाढ़ी को रखा था। तो दाढ़ी को नहीं मुड़ाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजूसियों की मुखालिफत करो। ये मजूसी जो आपकी पूजा करते ना, वो लोग दाढ़ी नहीं रखते, छोड़ो दाढ़ी, दाढ़ी को छोड़ो, मूछों को कटाओ। मूछा बड़े रखते, मूछा मोड़ करके मैं पहलवान, दाढ़ी को क्लीन शेव, उल्टा मामला, मुछिया कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ तो दाढ़ी कटाओ तो मुछिया बढ़ाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी को नहीं छोड़ना चाहिए। गैर महरमों से, गैर महरम औरतों से, अब यहाँ महरम और गैर महरम ये आपको थोड़ा समझा के चलो। मालूम है जिनको, उनको तो मालूम है। कुछ लोग हैं जिनको ये महरम क्या होता है और गैर महरम क्या होता है। महरम वो होते हैं बाप, भाई, बेटा, शौहर, चचा, मामा, ये जो रिश्ते हैं इनको महरम कहा जाएगा। इनके साथ औरत, इनके सामने औरत पर्दा नहीं करेगी, उनके सामने आएगी बगैर पर्दे के। इसके अलावा जो लोग हैं उनके सामने पर्दा करना है, उनके सामने पर्दा करना है। हत्ता कि औरत घर से बाहर जाती है तो महरम के साथ जाना है, यहाँ तक कि हज को जाती है तो भी महरम के साथ जाना होगा। बगैर महरम के, गैर महरम के साथ हज पर नहीं जा सकती, या अकेले हज पर नहीं जा सकती। ये जो है इस्लाम का कानून है। आज हम देखिए हमारी माँ बहनें जो है कितना जो है बेपर्दा बाजारों के अंदर फिरती हैं, शॉपिंग पर जाती है, मार्केट में जाती है, शादी ब्याह में, कंसर्ट में, प्रोग्राम्स में बगैर पर्दे के जाती है। मेरे भाइयों, पर्दा जरूरी है, लाजिम है, फर्ज है औरत के लिए। तुम पर्दा नहीं कराओगे अपनी औरतों को, जो है यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताते चलूं, अपने घरों में जो है बेहयाई को बर्दाश्त मत करो। घरों के अंदर बेहयाई को बर्दाश्त नहीं करना। क्या है बेहयाई? कि आपके घर में कोई गैर मर्द आ रहा है, आपकी बीवी से बात कर रहा है, आपकी बेटी से बात कर रहा है, उसको, लेकिन आपको उसका कोई जो असर नहीं हो रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है। आप अपनी बीवी और अपनी बेटी, अपनी बहू को ये बात नहीं बता रहे हैं कि जो आ रहा है उससे बात नहीं करना चाहिए, या जो आ रहा है उसको मना करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ऐसे आदमी को दयूस कहा है, दयूस कहा है। और दयूस के माने होते हैं अपने घर में बेहयाई को बर्दाश्त करने वाला, बेहयाई को बर्दाश्त करने वाला। बीवी किससे बात करें परवाह नहीं है, बेटी किससे बात करें परवाह नहीं है, जाओ करो, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको बेफिक्री से रहता वो शख्स दयूस। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह से गैर महरम औरतों से मुसाफिहा किया जाता है। ईद के दिन गैर खाला की बेटी है, हाथ मिला लिया, फुप्पू की बेटी है, हाथ मिला लिया, बोले फुप्पू की बेटी है जी, पूरा हक है मेरे ऊपर। हाँ, बाप की जागीर, हक नहीं है, वो गैर महरम है, तो उस औरत के लिए, उस लड़की के लिए गैर महरम है, उसके सामने पर्दा करना चाहिए। तो जाकर के हाथ मिला रहे, हाथ मिला रहे नहीं, हाथ नहीं मिलाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है तुम्हारे सरों में कीला रख के ठोक दिया जाए, कीला 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 रख के ठोक दिया जाए, ये बेहतर है तुम गैर महरम औरत से मुसाफिहा करने से। हाँ, उसको बर्दाश्त कर लो, कीला ठुकाना बर्दाश्त कर लो, लेकिन गैर महरम औरत से मुसाफिहा करना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से पर्दा, मेरे भाइयों, शरई पर्दा कराइए अपनी माँ बहनों से, अपनी बहू बेटियों से जो है शरई पर्दा कराइए। पर्दे का जिक्र हुआ, एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हम लोगों के बारे में क्या कहते हैं, यानी शोहर का भाई जो देवर होता है, देवर के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहमु अलमौत, यानी देवर तो मौत है, मौत, देवर तो मौत है, बाहर वाले से भी डेंजर है, घर में रहता 24 घंटे। तो देवर से पर्दा, देवर बोले तो जेठ भी आ जाता है इसमें, देवर बोले तो जेठ, देवर और जेठ से अपनी बीवी को पर्दा कराना चाहिए, ये शरई पर्दा है। ये पढ़ाइए कराइए तो हमारा माशरा जो माशरे में जो है हमारी इस्लाह होगी। और जो है उसके बाद औरतों का बेपर्दा होकर घूमना ये इस्लाम में जो है हराम है। वो करना फिर बुइंतकुन्ना वला तबररना तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। और अपने घरों में टिक कर रहो, औरतों को घर अपने घरों में टिक कर रहो, और कदीम जाहिलियत की तरह बनाव श्रृंगार करके लोगों के सामने इजहार मत करो। कदीम जाहिलियत के ज़माने में बनाव श्रृंगार करके औरत जो है मर्दों के अंदर आती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा करके बाजार में जाती है, अल्लाह सुन लीजिए, जो औरत खुशबू लगा करके बाजार में मर्दों के बीच में से गुजरती है, मर्दों के सामने से गुजरती है, तो उस औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकार कहा। बदकार 3 मरतबा बदकार बदकार बदकार। अगर हमारी लैंग्वेज में बोलना है तो वो औरत रंडी है, वो औरत रंडी है, वो औरत रंडी है। बदकार बोल तो समझ में नहीं आता, इसलिए ये अल्फाज दोहराना पड़ा। अल्लाह अकबर। हमारी माँ बहनों को नेक तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे। पर्दा करो मुसलमानों, माँ बहन माँ बहनों, पर्दा करो। और छठी चीज गरीबों और मिस्कीनों का जो है ख्याल करना है। आज के दिन आज हम अच्छा खा रहे, बिरयानी बना रहे और शीर खुरमा बना रहे, सब कुछ खा रहे, तकार लेके खा रहे पूरा, लेकिन जो है बेचारे गरीब भी है, उनका भी ख्याल करो। उनके घर में भी जो है खुशी हो, लिहाजा उनका भी ख्याल करते रहना चाहिए। इसी तरह से एक वालिदैन के साथ, ये जो अक्सर हमारे अंदर होता है, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। वालिदैन के साथ जो है, वालिदैन को जो है झिड़कना नहीं चाहिए, उनको डांट डपट नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं। फरमाते हैं वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ, और अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, अच्छा सलूक करो। और अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं कुल ताअलू मा हर्रम रब्बुकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आओ आओ ऐ नबी, इन लोगों से कह दो, बुलाओ इनको और कहो कि अल्लाह ताला मैं तुम्हें ये बातें बताऊं जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिए हैं। 10 चीजों का यहाँ पर जिक्र हुआ, लेकिन 2 चीजों की बात यहाँ पर मैं बताऊंगा। एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, और दूसरी चीज जो है वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के साथ बदतमीजी। एक जगह कुरान में आता है वालिदैन को उफ भी मत कहो। उफ का लफ्ज कुरान के अंदर अरबी में भी उफ का लफ्ज आया, उफ मत कहो। हम आसानी से फिरकी देते थे, अरे जाओ जी सच्ची आ गए तुम, पागल हो गया, मेरा बाप पागल हो गया। बाप बुढ़ापे में जरा अकल थोड़ा कमजोर होती है, जब उम्र हो जाती है ना मेरे भाइयों माँ बाप की, तो जरा उनसे जो है कुछ गलतियाँ हो भी जाती है, उस गलतियों पर भी तुम्हें बर्दाश्त करना है, लेकिन जो है माँ बाप को जो है झिड़कना नहीं चाहिए, माँ बाप के साथ जो है गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। तो मेरा माँ बाप का जो है ये हुकूक है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने को जो है महबूब अमल जो है करार दिया। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने आकर के पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वक्त पर नमाज अदा करो, वक्त पर नमाज अदा करो। ये भी नहीं होता हमारे साथ।
दूसरी चीज क्या फरमाए कि फिर कौन सा, सहाबी ने पूछा फिर कौन सा अमल बेहतर है, तो वालिदैन से नेकी का मामला करना, नेकी का अच्छा सलूक करना। और तीसरे बार पूछा कि फिर कौन सा